Okay, students. I think is my voice audible to all of you? I think. Good morning. Okay, is my voice audible to you? Please post a note yes or no. Yeah. Good morning. Okay. In yesterday's class, just I had discussed about a method. What is method and method headers and method body. Okay. One program has to be written in four ways. I explained you in the previous class. By under the concept of two concepts. One is arguments and the second one is return. Based on these two statements, just I mentioned four programs and I executed all four programs. The same program has to be implemented in four ways. Okay, those are the four are new programs. One program in four ways. Just I am explained yesterday. I think all the outputs have shown to you. I think. Okay. In today class, I would like to explain the very important concept that is instance methods and static methods. The types of methods in Java, very important. We should know and very seriously and should care about it. Okay, I will explain through some example programs also here. But at first, try to understand what is the instance method and what is the static method. Okay, just I would like to share the screen of mine here. Okay, is my screen visible to you? Yes, okay. Just I would like to so the topics what I am discussing in this class now, the types of methods I would like to discuss here. What is the first one? First one is the instance methods and the second one is the static methods. There are mainly two types of methods in Java. They plays a vital role in Java. Without the basics of these concepts, we can't run a Java program also. So clearly we should learn about these basic concepts. You should keep these points in your mind first. Okay, mainly in Java, there are two types of methods. First one is instance methods, and second one is static method. What is an instance method and what is a static method? What is the difference between these two? Very important one. What is an instance method? What definition I would like to explain you. Instance methods are the methods which are not act on the which are act on the ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఇక్కడ రెండు పదాలు మీరు ఎప్పుడు చాలా క్లియర్గా చూసుకోవాలి. నేను ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. దాంతోపాటు మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అన్న పదం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకున్న టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అలాగే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, mainly we have two methods and two variables. Just I work on this only. Okay, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. వెరీ క్లియర్. స్టాటిక్ మెథడ్స్ అని ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను, ఆ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. సో నా దగ్గర టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి నేను అంటున్నాను, టూ వేరియబుల్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో నా దగ్గర ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ వర్క్స్ ఆన్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. In the same way, a static method works on static variables. While I am writing the program, నేను మీకు లాస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వస్తే ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై అని ఇచ్చేస్తున్నానండి. నేను ఇంట్ అన్న వేరియబుల్కి ముందు ఎలాంటి స్పెసిఫైర్ ఇవ్వలేదండి. పబ్లిక్ అని, ప్రైవేట్ అని, స్టాటిక్. ఓకే, ఎనీ ప్రాబ్లం, ఎనీ ఇష్యూ, ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ? ఐ థింక్ ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? Okay, right. While I am declaring my variable some int comma x comma y, I am not specifying any access specifier, whether it is public, private, or maybe. If I mention static here, okay, if I mention static here,
then it is a static variable. If I am not mentioned any specifier, it acts as a instance variable. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలుసో తెలియకో నాకు తెలియదు కానివ్వండి, ఈ కీప్ దిస్ పాయింట్స్ ఇన్ మైండ్, అందుకే అన్నాను నేను. మీరు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేస్తారండి. ఓకే, మనం ప్రోగ్రామ్ పరంగా ఇంట్ ఎక్స్ కమా అని ఇంటి ఏ కమా బి డిక్లేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామండి మనం. ఓకే, మీరు డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు వాటి ముందు ఎలాంటి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఇవ్వరు. అలాంటి వేరియబుల్స్ ఏవైనా ఉంటే కనుక, నువ్వు ఎలాంటి స్పెసిఫై పెట్టిన వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి నీకు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కింద కన్సిడరేషన్లోకి రావు. నీ వేరియబుల్స్ ముందు ఎక్కడైతే నువ్వు స్టాటిక్ అన్న కీవర్డ్ యూటిలైజ్ చేస్తావో ఆ వేరియబుల్స్ ని నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ గా ట్రీట్ చేస్తాను. ఓకే, నేను అలా పెట్టినంత వరకు దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. సో మీకు రెండు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మీద కంపల్సరీ కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, బిఫోర్ దట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ we have to place a keyword static. If I mention static keyword there, those two variables completely static variables. Okay, if I am not mentioning any keyword before that, completely work as a instance variables, right? Yeah, now I explained about variables. What about methods? Instance methods completely works on instance variables. Second one, static methods completely works on static variables. Okay, that means instance method static variable రన్ అవ్వదండి. స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ రన్ అవ్వదండి. ఆర్ యు క్లియర్? సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఉండే మెథడ్స్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అయితే, మన వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని రన్ చేస్తే, స్టాటిక్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని రన్ చేస్తాయి. నువ్వు క్వైట్ ఆపోజిట్ కండిషన్స్లో చెక్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ గివ్ సమ్ ఎర్రర్స్ టు యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ రాసి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఇచ్చిన, స్టాటిక్ మెథడ్ రాసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇచ్చిన, the compilation will not be done. The JVM will raise an error. Okay, right, right. No, sir. Here the main logic is to run an instance method, compulsory you have to create object. Without objects you can't run instance methods. Keep this point. Without objects you can't run, okay, instance methods. Okay, then what about static methods? Static methods does not need any object. We can run the static method by using the class name, not the object name. Instance methods ని రన్ చేయడానికి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూటిలైజ్ చేస్తావు. ఆర్ యు క్లియర్? అదే స్టాటిక్ మెథడ్ ని రన్ చేయాలి అంటే నీకు ఆబ్జెక్ట్ తో పని లేదు. నువ్వు క్లాస్ నేమ్ అట్లా యూటిలైజ్ చేసి ఆ మెథడ్ ని రన్ చేయొచ్చు. ఆర్ యు క్లియర్? ఫామ్ అర్థమైనట్టు అందరికీ? ఇక్కడ దాకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీకు నేను ఏం చెప్తున్నానో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. మన దగ్గర జావాలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. స్టాటిక్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ రన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, వితౌట్ క్రియేటింగ్ an object, the instance method will not be run. అదే స్టాటిక్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి, స్టాటిక్ మెథడ్ నేను రన్ చేయాలి అంటే నాకు ఆబ్జెక్ట్తో పని లేదు. ఓకే, నాకు క్లాస్ నేమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ ఐ కెన్ రన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఆర్ యూ క్లియర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? If you have any doubts about this explanation, please put a message there. After this, I would like to explain the programs also here. Please be clear about the topics first. Okay, the topics what I have explained here is okay or not? Okay, is my voice audible? Yes, sir. Okay, done. Then I will like to explain you with some programs about this instance methods and static methods also, right? So I'm stopping the ship. I'm sharing my notepad to you.
Just wait. Just I'm sharing the screen. All right. Is my screen visible to all of you? I think. For example, I would like to run one program that's called as. I would like to save this program as inst inst as a Java file. Okay. Some import some java.lang.star and import some java.io.star. Some class. I would like to mention a class name just like var. Okay. Just I would like to place one variable x equal to 10. X equal to 10. Okay. I would like to write a method void display here. My method name is void display. Okay. Here I place one statement, some system dot some out dot print of some x. X is my variable. Just I would like to close it. Okay. I'd like to write the main class. Main class name is inst and some public static void main of string args. String args. Okay. Create an object where we or where obj equal to new where of. This is my object and obj dot display is the method I have to get. Right. Just try to understand the program is completely explained about instance methods and instance variables. Just what is the variable I have declared here? Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yeah. Clearly understand. Try to understand the program. First, I am declaring a variable int x equal to 10. X is a variable of integer data type. ఆ ఇంటి ముందు నేను ఏ కీవర్డ్ పెట్టలేదు కదా, స్టాటిక్ నేమ్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. వన్ మెథడ్ రాశాను, వాయిడ్ డిస్ప్లే ఈజ్ మై మెథడ్. ఓకే, వాయిడ్ డిస్ప్లే ఈజ్ మై మెథడ్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ మై స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. నేను ఇన్స్టెంట్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఇన్స్టెంట్ పెట్టుకున్నాను, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్లాస్ ఉందో ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, వేర్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ వేర్ ఆఫ్ అని క్రియేట్ చేశాను. ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే అని రన్ చేశాను. చాలా జాగ్రత్త వినండి, మీకు ఇందాక నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ఇప్పుడు లింక్ చేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్న రెండు కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న రెండు ఏంటివి, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఎందుకంటే ఇంట్ అన్న వేరియబుల్కి ముందు నేను స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ పెట్టలేదు కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. నేను ఇక్కడ వాయిడ్ డిస్ప్లే అన్న దానికి ముందు స్టాటిక్ అన్న పదం పెట్టలేదు, ఆ మెథడ్ ముందు కూడా స్టాటిక్ పెట్టలేదు కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. సో నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. నా రూల్ ప్రకారం ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ దేని వర్క్ చేస్తాయని చెప్పాను నేనంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయని చెప్పాను. కాబట్టి రెండు ఇబ్బంది ఏం లేదు. నా దగ్గర రాసిన ప్రోగ్రామ్ లో జస్ట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండ్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? రైట్. మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, ఇందాక నేను ఒక రూల్ చెప్పాను, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ నువ్వు రన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కాంట్ రన్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ explanation. So just I am creating an object where obj equal to new var of and obj dot display. That's the method I have to. Just I would like to run this. It will work or not, I don't know, but I would like to run this. Okay, next. That's a cd some desktop. I would like to check where Java is there. Java is there. So Java C, my in inst dot Java. Yeah, class where is history type name, but type of declarations has to be. Okay.
var name తీసుకోదు VARS just a name. I would like to change the name of VARS. Okay, VARS. Yeah, okay, no object and also have to change. VARS is the name. Yeah, I don't have any error. I would like to run Java INST. So what is the output now? What's the output it shows to you? 10. Yeah, no problem. I know it. The answer is 10. It will display. I am not explaining about the outputs here. My intention is నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ని అర్థం చేసుకుంటే అందులో ఎవరున్నారు అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పాను నేను? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ చేసి చూస్తానండి. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. యా, జస్ట్ హియర్ ఇంట్ x ఈక్వల్ టు 10. ఇది ఏ వేరియబుల్ అని చెప్పాను నేను ఇందాక? Instance variable. ఇప్పుడు దాని ముందు మీరు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు int x is not an instance variable. int x is a Static variable. 100% స్టాటిక్ వేరియబుల్. బట్ వాయిడ్ డిస్ప్లే ఏముంది? నేను స్టాటిక్ పెట్టలేదండి. అప్పుడు వాయిడ్ డిస్ప్లే ఏ మెథడ్ అవుతుంది? Instance method. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ దాన్ని క్విట్ బుక్లో చేస్తున్నానండి. నేను ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇవ్వలేదు, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఇచ్చి ఏ మెథడ్ ఇచ్చాను? నేను స్టాటిక్ మెథడ్ ఇచ్చి రన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానండి. ఓకే, is it working or not? జాగ్రత్త వినండి, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది స్టాటిక్ మెథడ్స్. మెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టాటిక్ మెథడ్. ఐఎమ్ నాట్ అబ్జెక్టింగ్ దిస్. మెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టాటిక్. ఓకే, మీరు స్టాటిక్ మెథడ్స్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ రన్ అవ్వే అవకాశం కూడా ఉంది. సమ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే అది మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నేను ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్ తీసుకుని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ మీద రన్ చేసినా కూడా దట్ విల్ బి రన్. బట్ ఎట్ సమ్ టైమ్ జస్ట్ ఐ మెన్షన్ స్టాటిక్ హియర్. స్టాటిక్ అని పెట్టినప్పుడు మేబీ నాకు ఎర్రర్స్ అయినా వస్తాయా అది కూడా చెక్ చేస్తానండి. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. I'm stopping the screen. Just I'm sharing. Yeah, now I'm sharing my screen again. Just wait. Yeah, please try to understand this program. Okay, here my class name is sample. Static int sum. Sum is the method. Okay, నేను ఆ మెథడ్ని ఎలా డిఫైన్ చేశాను? స్టాటిక్ మెథడ్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఒక వేరియబుల్ రిజల్ట్ తీసుకున్నాను. సమ్ ఎక్స్ప్రెస్ బై రిటర్న్ రిజల్ట్ ఈజ్ మై ప్రాసెస్. And again my main class is my sample. Na main class name public static void main of string args just I have mentioned here. Okay, int z equal to ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను కదా, యూజర్ డిఫైన్ నుంచి ఆ రిజల్ట్ అన్న వాల్యూ వచ్చి జెడ్లో స్టోర్ అవ్వడం గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను. z ఈక్వల్ టు శాంపిల్ డాట్ సమ్ ఆఫ్ 10,22. చాలా జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయలేదు సార్ అని అడిగితే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదండి. మీరు చెక్ చేయండి, ఎక్కడన్నా ఆబ్జెక్ట్ ఉందా? శాంపిల్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపిల్ ఎక్కడన్నా రాశానా? ఈ స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes sir. మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త వినండి. ఇందాక నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. ఇక్కడ నా క్లాస్ నేమ్ వ్యార్స్ అయితే ఈ వ్యార్స్ అన్నదానికి నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను చూడండి. ఏం క్రియేట్ చేశాను Object. నేను? ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏ మెథడ్స్, ఏ వేరియబుల్స్ గురించి? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. బట్ ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తుంది స్టాటిక్ అండి. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే నా మెథడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్?
స్టాటిక్ మెథడ్. మీరు స్టాటిక్ మెథడ్ని రన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదని చెప్పాను నేను ఇందాక. మీ క్లాస్ నేమ్ ఉంటే సరిపోతుందండి. అందుకనే చూడండి, నేను అప్లై చేసినప్పుడు శాంపిల్ డాట్ సమ్ అని కాల్ చేశానండి. శాంపిల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కాదు, శాంపిల్ ఏ నేమ్ నాకు? క్లాస్ నేమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇన్స్టాన్స్ కాన్సెప్ట్స్కి ఆబ్జెక్ట్ మ్యాండేటరీ, బట్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్కి ఆబ్జెక్ట్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఆర్ యూ క్లియర్? ఎస్ సార్. Yes, sir. Right. Just yeah, I mentioned it. Int z equal to sample dot sum of 10 comma 22. It's not a print of z I have mentioned here. Okay. Just I would like to run this program. My program name is my sample. Okay. I want to change the rename. Okay. My sample. Okay. Dot Java. Just I would like to run. So Java C. My sample dot Java. And again Java C. And my sam. So what is the output now? 32. Just I am sharing. Just I would like to share the command prompt screen to you. Then its output will be shown. So is the command prompt visible to all of you now? ఎస్ సార్. Okay. Yes, sir. Yeah. What is the output? It will display 32. 32. 32. Just go back to our program. Try to explain it. Okay. You are calling the sum method by using class name. So sample dot sum. What the values you are sending? 10 comma 22. 22. The 10 value stored in X and the 22 value stored in Y, వై. and the result is X plus Y. 10 plus 22, that is 32. 32. 32. That 32 will be returned. The 32 will be returned to main. It will stored in జెడ్. Z. You are printing the Z value here. So the output is 32. నాకు ఇక్కడ ఎడిషన్ కాదు ఇంపార్టెంట్. నేను చెక్ చేసుకోవాల్సింది ప్రోగ్రామ్లో, ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యిందా అవ్వలేదా? అయింది సార్. Because of the word that is called ఏంటది నాకు? స్టాటిక్. Static. స్టాటిక్. Are you clear all of you this? Yes, sir. Instance variables and static variables and instance method and static method మీకు అర్థమైనట్టే కదండి. Just I would Yes, like sir. to explain with some example also. Just wait. Okay. Okay, right. Just I would like to share the notepad screen to you. Wait. And I would like to explain some more program. Oh, okay. All of you. Just try to understand this program. I am creating a class test. Class name is test. What is my variable? X. Yes. Is it static variable or instance variable? Instant. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. Instance variable. Now I am creating a constructor. Class name and constructor name should be same. So I am using test as the constructor, and I am taking another variable here, int x. Okay. This is my parameter. Int x is a parameter. Here I am using the keyword this. Then now I explain what is the purpose of this keyword. మీరు తీసుకున్న వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఎక్స్. ఎక్స్. మీరు తీసుకున్న పారామీటర్ నేమ్ కూడా ఏంటి? X. ఎక్స్. రెండు సేమ్ అయితే నేను ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలా రాయాలండి? ఎలా రాయాలి? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని రాయాలి. పారామీటర్ వాల్యూ దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది నాకు. కాబట్టి నేను ఎలా రాశాను అనుకోండి, ద జేబిఎం విల్ కన్ఫ్యూజ్ విచ్ ఎక్స్ ఈజ్ పారామీటర్, విచ్ ఎక్స్ ఈజ్ వేరియబుల్. జేబిఎంకి అర్థం కాదు.
సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి జావాలో మీకు కీవర్డ్ ఇచ్చారండి. ద కీవర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్. This. సో కంపల్సరీ షుడ్ మెయింటైన్ లైక్ దిస్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సార్ ఎప్పుడు రాస్తాను నేను దిస్ కీవర్డ్? ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఇఫ్ మై వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ మై పారామీటర్ నేమ్ ఈస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, at that condition the JVM creates some ambiguation. So at that time compulsory you have to use the keyword this. This. ఓకే, జస్ట్ పర్పస్ అర్థమైంది కదా. జస్ట్ నేను నా వేరియబుల్ నేమ్, నా పారామీటర్ నేమ్ రెండు ఎక్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ జేవిఎంకి వస్తుంది కాబట్టి జేవిఎం అంబిగ్విటీ క్లియర్ చేయడం గురించి నేను రాసిన కీవర్డ్ దిస్ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద మెథడ్ స్టాటిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే Display. and print. I'm here, I'm printing x, and just test is my class. I'm creating object test obj equal to new test of 55 and test dot display. Just I would like to run this. Wait. Okay, right. Just I am executing the program here. Java C testing dot java is my program name. Testing dot java. Okay, just the one error will be displayed. Is it visible to all of you here? Please Yes, read sir. the error very carefully. What is the error? Non-static variable x Static variable. cannot be referenced from a static context. Static context. ఎర్రర్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. నేను మీకు ప్రోగ్రామ్ షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి ఒకసారి, మీరు ఎక్స్కి ముందు ఏ వర్డ్ పెట్టలేదు, Static. పెట్టలేదు, కానీ ఇక్కడ మెథడ్ ముందు ఏ వర్డ్ పెట్టారు? Static. మీరు స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఎవరిని ప్రింట్ చేస్తున్నారు? X ని. కానీ ఎక్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాదు. Static variable కాదు. అంటే మీరు అప్లై చేసింది స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఎవరిని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు? X ని. X is a type of instance variable. Static methods instance variables ని రన్ చెయ్యవు. Is it clear? Yes, sir. అందుకనే మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందండి. కంపల్సరీ మీకు వచ్చిన ఎర్రర్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. వాట్ ద ఎర్రర్ విల్ డిస్ప్లే టు యూ, దట్ ఈస్ okay, this is the type of error. Non-static variable x cannot be referenced from a static context. Okay, all of you clear about this? Yes, sir. Yeah, completely we have learned about instance variables, instance methods, static variables, static methods. Static methods. Yes, just I executed all the types. Okay, next I would like to go for explaining some more important concept that is called as static block. Static keyword గా నాకు తెలుసండి, కానీ ఒక పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నాకు. జావాలో దిస్ వర్డ్ static block is a word. What is this static block? If you ask me, sir, what is static block? What the purpose of static block? Sometimes we have to execute this one also, static block also. చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి జావాలో దీనికి. స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎప్పుడు వాడతారు సార్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అని అడిగితే రీజన్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఇవి ఎవరిని అడిగితే వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్? Is my question audible to all of you? What is the entry point of your program execution? Main method. Simply the answer is main method. నువ్వు ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని బ్లాక్స్ రాసుకో, ఎన్ని మెథడ్స్ రాసుకో, జేవిఎం ఫస్ట్ ఎవరిని వెతుక్కుంటుందంటే ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ గోస్ టు main method only. If there is no main method in my program, the JVM will not execute the program too. So the JVM always search for which method? Main method, which is the most high priority method. If you ask me, main is the high priority method. Okay, but I would like to print some elements before main. నా ఇంటెన్షన్ చెప్పిన మెయిన్ కంటే ముందు రన్ చేయాలి, మెయిన్ ముందు రన్ అవ్వకూడదు. మెయిన్ కంటే ముందు రన్ చేయాలి నేను అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఈ పదాన్ని వాడుకోవాలి కంపల్సరీ. ఏంటది? Static block. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ లో స్టాటిక్ బ్లాక్ ని రాసి మెయిన్ మెథడ్ ని రాస్తే
JVM ఫస్ట్ ప్రియారిటీ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఇస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ ప్రియారిటీయే మెయిన్ మెథడ్కి ఇస్తుంది. ఓకే, అది మీకు అర్థమైందా పదం ఏంటనేది? Yes, sir. Sometimes I would like to give priority more than main method to my concepts. Then I would like to place all my concepts in which block? Static block. Static block. Static block. Just I would like to explain with program. Just wait. Just I am sharing the screen. Wait. My notepad will be displayed to you. Okay. Just is the program visible to all of you? Yeah. Yes, sir. Just I have write one class. The class name is block. Block. And what I have written here? What the Static. keyword? Static and రాసి కింద బ్రాసెస్ ఓపెన్ చేసి స్టేట్మెంట్స్ రాశానండి. ఇట్స్ ఎ బ్లాక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ బ్లాక్. ఆ నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్ రన్ చేశాను నేను? మెయిన్ మెథడ్ Main ఆల్సో. method. ఓకే, ఐ హావ్ రన్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 ప్రింట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రింట్ ఏంటి? స్టాటిక్ బ్లాక్. Static block. సెకండ్ ప్రింట్ ఏంటి? Static member. ఒకవేళ JVM ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మెయిన్ మెథడ్కి ఇచ్చింది అనుకోండి, ఎవరు ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతారు? Static member. ఆ తర్వాత ఎవరు ప్రింట్ అవుతారు? Static block. కానీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎవరికి ఇస్తుంది అంటున్నాను? Static block. అప్పుడు నా అవుట్పుట్ లో ఫస్ట్ ఎవరు రావాలి? Static స్టాటిక్ block. బ్లాక్ వచ్చి తర్వాత ఎవరు వస్తే? స్టాటిక్ Static మెంబర్ వస్తే member. అప్పుడు నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లైడ్ అన్నమాట. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రన్ దిస్ ఆల్సో. జస్ట్ వెయిట్. Just I am sharing the command prompt now. So Java C. My program name is block. So block dot Java. No error. Java block. Okay. Basic. Java book. What is printed? First, what is printed? Static block, ma'am. First, what is printed? Static block. Static And block. next, what is printed? Static member. Which priority is? Which is the Static highest block. priority? Static Static block has the block. highest priority. Are you clear about this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. కానీ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు జేడీకే వెర్షన్స్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే జావా నేర్చుకుంటున్నాం మనం. కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీరు జావాని వెర్షన్ టు వెర్షన్ అనలైజ్ చేసి నేర్చుకోవాలండి. ఈ సెషన్స్లో మేము మీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పగలుగుతున్నాం, యా, బట్ వెర్షన్ టు వెర్షన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ జావా ఆల్సో. ఆ వెర్షన్ టు వెర్షన్ అప్డేట్స్ మీకు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాల్సిందే. వైల్ వీఆర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిందండి స్టాటిక్ బ్లాక్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మీరు జావా వెర్షన్లో రన్ చేస్తున్నప్పుడు చెక్ చేస్తే కనుక స్టాటిక్ బ్లాక్ లేదని చెప్తారు వాళ్ళు. దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఇన్ జావా అని ప్రజెంట్ డెఫినేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్. దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మై సిలబస్. ఆర్ యూ క్లియర్? మీరు ఏది Yes, sir. వింటున్నారో ఇక్కడ Yes, sir. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైనల్. Don't feel you are learning Java 100%. You are learning the outline of Java here. Java is the ocean. It's just like an ocean. What we are learning here, if it asks me, within this 1 hour and with this 40 days of time, I can give you the outline of Java concepts only. I can't give the exact Java concepts. Okay? నేను మీకు ఒక జావా మీద ఒక ఒపీనియన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను, బట్ సమ్ డిఫరెంట్ జావా ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ మార్కెట్. You should aware and you should be careful about and to learn something outside this class also. This is my suggestion to all of you. Thank you. Yes, sir. Okay, right. These concepts clear to all of you now?
Yes, sir. What about Yes, sir. instance methods? What about static methods, static variables, instance variables, and static block also I have explained here. ఓకే, Yes, నేను sir. మీకు జస్ట్ ఇందాక కూడా చూపించాను, ఒక ఎర్రర్ దీని గురించి మాట్లాడాను నేను. ఆ ఎర్రర్ ఏంటి అన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎర్రర్లో మీరు వేరియబుల్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇచ్చారు, కానీ మెథడ్ ఏ టైప్ ఇచ్చారంటే స్టాటిక్ టైప్ ఇచ్చారు, కాబట్టి మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాను. జస్ట్ వెయిట్, మీకు నేను నోట్ ప్యాడ్ని షేర్ చేస్తాను. Okay, just I am sharing the screen now and I try to explain the program. ఇందాక మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అని చూపిస్తున్నానండి. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ముందు మీరు ఏం పెట్టలేదంటే స్టాటిక్ పెట్టలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం అప్లై చేశాను దానికి, వాట్ ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ దే ద Static. కీవర్డ్ స్టాటిక్ పెట్టాను. దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ Static variable. Static. just I mentioned it int x, some this dot x equal to x, the same, the main method also placed as static before that. Just I would like to run this. Wait, I would like to save this with the class name, so demo. Okay, the name like this, dem. Okay, just I would like to save, just I would like to run this. Wait, right, is okay. Okay, java c demmo dot java. Yeah, java demmo is map. The output printed or not? ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిందా మీకు? No. No. ఎందుకంటే మీకు వేరియబుల్ ముందు ఇందాక మీరు చూసిన ఎర్రర్ అక్కడ అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అయ్యి స్టాటిక్ మెథడ్ ఇచ్చడం వల్ల, ఇప్పుడు నా వేరియబుల్ ముందు ఏ కీవర్డ్ పెడితే స్టాటిక్ పెడితే రన్ అయిందా అవ్వలేదా? అయింది సార్. రైట్, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. రైట్, మీరు ఒక చిన్న మెయిన్లీ వన్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. వాట్ ఈస్ స్టాటిక్? నేను చాలా చెప్పేసాను, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. వాట్ ఈస్ స్టాటిక్? స్టాటిక్ వేరియబుల్ కి ఆబ్జెక్ట్ మ్యాండేటరీ కాదు. ఎందుకు? వాట్స్ ద రీజన్? నేను చెప్పింది మీరు నాకు చెప్పారండి. Just I am asking some extension. How can you justify the statement what you have said? Anybody? మీరు చెప్పిన దాని గురించి నేను అడుగుతున్నానండి. స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదని ఎందుకు అంటారు? వాట్స్ ద రీజన్? ఇట్ does not change. Okay, anything. Static is a keyword. Okay, just very clear. నేను చెప్పే పాయింట్ ని మీ మైండ్ లో జస్ట్ స్టోర్డ్ ఇట్ అండ్ లాక్ ఇట్ ఆల్సో. మీరు ఒకసారి స్టాటిక్ అన్న వర్డ్ ఇట్లే చేస్తే, ఓకే, అంటే జేబిఎం రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ జేబిఎం ఒక ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కంటే ముందు, బిఫోర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ ఆల్ ద స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఫస్ట్.
ఆర్ యూ క్లియర్? జేవిఎం ఫస్ట్ మీ ప్రోగ్రాంలో ఉండే స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్నిటినీ కూడా కలెక్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ని Object. క్రియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి స్టాటిక్ అని పెట్టినప్పుడు నాకు దేంతో సంబంధం ఉండదు? Object తో. అది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినా అవ్వకపోయినా రన్ అవుతాయి నాకు. ఏ మెథడ్స్? Static methods. Static methods. ఓకే, క్లియర్లీ జస్ట్ Static. I would like to write a simple program. Some import java dot some lang dot star import java dot io dot star. Some class met. So I mentioned some public static void main of string of. Just I would like to print a statement here. System dot out dot print of some hello world. Yeah, this is my program. Just I would like to save it. యా జస్ట్ ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ ఇట్. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ గా ఉందా? నోట్ ప్యాడ్ Yes, sir. కనిపిస్తుందిగా? ఓకే, Yes, sir. రైట్. ఇక మీరు అప్లై చేసినప్పుడు నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, మెయిన్ మెథడ్ రాశాను, ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను, సిస్టమ్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్. ఇక చాలా క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతున్నాను. ఈ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అంటే ప్రింట్ అవుతుందా అవదా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా అవదా? జస్ట్ ట్రై చేద్దామండి. సో జావా సి mat dot java java mat. So what is printed? Is screen visible to all of you? Hello world. Just wait, I am sharing the command prompt. Okay, is it visible to all of you or not? Just Yes, what is sir. Yes, sir. output printed? Hello world. Hello ప్రింట్ world. అయింది కదా. కానీ మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటే మీ ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారా? లేదు సార్. No, sir. No, కానీ sir. ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిందా అవ్వలేదా? Yes, sir. బికాస్ అయ్యింది. మీరు మెయిన్ కి ముందు కూడా ఒక వర్డ్ పెట్టారండి. Static. ఏంటది? Static. Because of that word your program is run. Are you clear? Oh. Yes, sir. నువ్వు కాల్ చేయట్లేదు, ఆబ్జెక్ట్ వాడి నువ్వు రన్ చేయట్లేదు. నువ్వు చెప్పకపోయినా జేవిఎం ఏం చేస్తుంది అంటే నీ క్లాస్ నేమ్ వాడి కాల్ చేసేసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్? Mat. mat dot main. The JVM will run like that. Are you clear? Yes, sir. Why? Someone asks me like this, sir, why you are placing static keyword before main method? 100% in Java, the main method is of which type? Static type. It does not need any object. Okay, are you clear about this class? If you have any doubts, Yes, please sir. ask me. I will clarify Yes, you. sir. Okay. Please ask me any doubts you have. This keyboard ఎప్పుడు యూటిలైజ్ చేస్తారు? What is the వేరియబుల్ purpose నేమ్, of? Yeah. వేరియబుల్ నేమ్, పారామీటర్ నేమ్ ఒకటైనప్పుడు.
ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు ఒకటి ఇస్తే ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం అడిగితే జేవిఎం అంబిగ్విటీ క్రియేట్ అవుతుందంటే వీఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ ద జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో ఆ వేరియేషన్ గురించి వాడతాను అంతే. దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్. ఓకే, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?